सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। यह खबर किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी हुई है। किसानी अंदोलन ते ही जथेदार साहब के वल्लों वड्डा बयान दिता गया है। दिल्ली तख्त ने हमेशा ही बेइंसाफी की है। जथेदार के वल्लों कहा गया कि दिल्ली तख्त ने हमेशा ही बेइंसाफी की है। मौजूदा घटनाक्रम ने इतिहास दोहराया है। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। सड़कों ते रोले ने किसान ते मजदूरों ने कहा कि किसान ते मजदूर सड़कों ते रोल रहे ने। यह लड़ाई हुण पंजाब जां सिखां दी नहीं है, सगों पूरे देश दी है। जथेदार पहला ही कर चुके ने किसानी अंदोलन का समर्थन। पहला उन्होंने दे वल्लों समर्थन किया गया सी। होर संगतां नूं भी अपील की गई सी कि वध तों वध इस अंदोलन का समर्थन किया जाए। ते हुण जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली तख्त ने हमेशा ही बेइंसाफी की है। मौजूदा घटनाक्रम ने इतिहास दोहराया। जथेदार दे वल्लों यह बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि किसान ते मजदूर सड़कों ते रोड़े ने। यह लड़ाई हुण पंजाब जां सिखां दी नहीं है, सगों पूरे देश दी है। दिल्ली के तख्त ने हमेशा ही, चाहे कोई भी काल रहा हो, मुगलों का काल हो, अंग्रेजी दौर हो, तो दिल्ली के तख्त ने जो असीं इतिहास पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हमेशा जोड़ा है वह दबे कुचले समाजों के नाल धक्का किया है। और ये जो अजोके समय के घटनाक्रम वरत रहे हैं कि किसान जोड़े है, मजदूर जोड़े साड़ी सड़कों पर रोलण लई मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार जी है पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है, वो कोई असर नहीं हो रहा। तो एक बार फिर जो साड़ी इस सोच ने जो परपक्ता कर रहे हैं कि दिल्ली जी है वो हमेशा ही जोड़ा है वो साडे नाल जिहड़ा अन्याय करती है। गरीबां मजदूरां दलितां दे नाल कदे भी जिहड़ा दिल्ली के तख्त ने सही इंसाफ जिहड़ा वो नहीं दिता। अज दा जिहड़ा घटनाक्रम जिहड़ा वरत रहा है वो भी सानूं इसे गल दी जिहड़ी है वो याद दिवाउंदा है। वैसे तो यह मसला जिहड़ा है किसानां दा मसला है, चाहे वो किसान हरियाणे का है, पंजाब का है, यूपी का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, चाहे वो पूर्वी स्टेटां का है या साउथ स्टेटां का है। पर क्योंकि सिख कौम जी है वो हमेशा ही जबर के खिलाफ लड़ती है, सिख सिद्धांत जोड़ा है वो जबर के खिलाफ लड़न की जी है वो प्रेरणा दिंदा है। इसलिए इस किसानी संघर्ष के सिख कौम जी है वो अपना बनता योगदान पा रही है और पावेगी। बड़ी श्रद्धा ते उत्साह सहित मना रहे हैं। इसी खबर की और ज्यादा जानकारी लिए अमृतसर तो मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। राजीव, इस तो पहला भी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के वलों कई अजिहे बयान दिते गए। हुण एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने ते लिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली तख्त ने हमेशा ही बेइंसाफी की है। जी हाँ, बिल्कुल परमिंदर, इत्थे मैं दसना चाहना कि अज जो गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा यानी कि कल मनाया जाना, तो अज नगर कीर्तन दे विच शामिल होने के लिए अकाल तख्त साहिब के जथेदार पहुंचे सन। पर जदों उन्होंने गुरु साहिब बारे सवाल किया गया कि किस तरीके के समागम होने ने, तो उन्होंने इसका जिक्र करदे दिल्ली के तख्त बारे भी जिक्र किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि गुरु साहब ने भी दिल्ली के विच शहादत दी सी। चांदनी चौक के विच उन्हां दा जिहड़ा सीस है वो कट्टिया गया सी। तां उन्हां दा कहना कि उस वेले भी दबे कुचले जिहड़े वर्ग ने उन्हां नूं जिहड़ा उन्हां दे उपर जुल्म ढाया जांदा सी। भावें वो कोई भी शासन रहा होवे, तां दिल्ली के तख्त ने हमेशा उन्हां दा कहना सी कि दबे कुचले वर्ग दे नाल, किसानां दे नाल, मजदूरां दे नाल जो है धक्केशाही कीती है। तां हुण भी जो घटनाक्रम इस वेले वापर रहा, तो उन्होंने कहना सी कि ये उस इतिहास नूं याद भी करवा रहा और दोहरा भी रहा। तो पत्थर की मूर्ति का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जी वो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, उसके उपर कोई असर नहीं हो रहा। तो इस करके उन्होंने कहना सी कि जिहड़े लोग ठंड के विच सड़कों के उपर रुलण दे लई मजबूर ने, तो उन्हां वल भी सरकार नूं ध्यान देण दी लोड़ है। तो सीधे तौर पर इस दे नाल एक सवाल मेरे वल्लों किया गया सी कि जेकर तुसीं सिखां दी अगवाई करदे हो तो तुसीं इस पूरे घटनाक्रम बारे की कहना चाहोगे। तो उन्होंने कहना सी कि हुण ये जिहड़ी लड़ाई है किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरे देश का जिहड़ा किसान है भावें किसी भी धर्म के नाल संबंधित है। तो इस करके ये लड़ाई एक वड्डा रूप धारण करती जा रही है। तो इस करके सरकार नूं इस पूरा जिहड़ा अंदोलन चल रहा है इस वल ध्यान देना चाहिए और किते ना किते एक नरमी जिहड़ी है, एक जिहड़ी जिद है सरकार दी उसनूं तोड़न दी भी लोड़ है। जी ठीक है राजीव, पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़े कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार उन्होंने वल्लों वड्डा बयान दिता गया। किसानी अंदोलन ते उन्होंने बयान दिता है कि दिल्ली तख्त ने हमेशा ही बेइंसाफी की है। मौजूदा घटनाक्रम ने इतिहास दोहराया है। यह बयान दिता गया है जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों। दिल्ली के तख्त ने हमेशा ही, चाहे कोई भी काल रहा हो, मुगलों का काल हो, अंग्रेजी दौर हो, तो दिल्ली के तख्त ने जो असीं इतिहास पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हमेशा जोड़ा है वो दबे कुचले समाजों के नाल धक्का किया है।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, यूपी ਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਉਧਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ 1962 ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਸੁਖਨਾ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50,000 ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਕਹੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮੇਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।